اب میں تجھے بتاؤں، اب چلتے ہیں رامپور کی سرزمین پر حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں۔ جانتے ہو جو غوث سے محبت کرتا ہے، جو غوث آدم سے پیار کرتا ہے، تو دیکھ لے ان کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو نے سنا ہوگا کہ رامپور کی سرزمین پر جسے دنیا آج حافظ شاہ جمال اللہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، رمضان کا مہینہ قریب، رمضان کا مہینہ قریب ہے۔ آپ کا غلام، آپ کا مرید، رمضان کا مہینہ قریب، آپ کا غلام، آپ کا مرید، جب 29ویں تاریخ آئی، اب یہ بھاگا ہوا گیا اپنے پیر کے قریب، جا کر کے حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، جا کر کے اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پیر نے سلام کا جواب دیا، پیر نے فرمایا دیوانے کیسے آئے؟ بولو سبحان اللہ، بولی یار سبحان اللہ۔ فرمایا دیوانے کیسے آئے؟ آپ کے مرید نے کہا حضور آج 29 تاریخ ہے، 29 تاریخ ہے حضور، آج چاند نظر آ سکتا ہے، چاند نظر آ سکتا ہے، نظر آ جائے گا حضور۔ کوئی حافظ قرآن کا انتظام نہیں ہو سکا جو اس مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر سکے، قرآن پاک سنا سکے۔ اتنا کہا، آپ فرماتے ہیں کہ جا اجا آج چاند نظر نہیں آئے گا، بولو سبحان اللہ، آج چاند نظر نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ میرے غوث اعظم کے غلام کی شان دیکھ، کہا آج چاند نظر نہیں آئے گا۔ جب اتنا فرمایا کہ جب سرکار حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اپنے مرید سے کہ مرید سے آپ نے فرمایا کہ میرے غلام آج چاند نظر نہیں آئے گا۔ اتنا فرمایا کہ حضور ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، اور جانے کے بعد میں نماز عشاء پڑھنا، پھر بستر پہ آرام کرنا۔ کہا حضور بستر پہ آرام کرنے کی بات کرتے ہیں آپ، اگر چاند نظر آ گیا تو پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کون کرے گا، تراویح کون پڑھائے گا؟ آپ کے پیر نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں، حافظ شاہ جمال اللہ کہتے ہیں کہ آج چاند نظر نہیں آئے گا، تراویح کل ہوگی۔ جب اتنا آپ نے فرمایا، مرید گیا ہے، چاند نظر نہیں آیا، اور آنے کے بعد جب عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان کے بعد میں نماز پڑھی اس آپ کے مرید نے، اور پڑھنے کے بعد میں پھر مصلی پہ بیٹھ گیا، خدا کی عبادت کرتا رہا، نیند آئی، بستر پہ جا کر کے لیٹ گیا، اور جانے کے بعد میں آنکھ لگی۔ اب فجر کی اذان کا وقت ہوا، اب جیسے ہی اذان اس کے کانوں میں آئی ہے، جیسے ہی مؤذن نے آواز مسجد سے صدا لگائی ہے، اور جیسے ہی آواز آئی ہے حی علی الصلاۃ، اس نے جیسے ہی سنا ہے آؤ نماز کی طرف، جب اس نے اتنا سنا ہے یہ بستر سے اٹھا ہے، اور اٹھنے کے بعد میں اللہ کے گھر گیا، اور جانے کے بعد میں اس نے وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد خدا کی عبادت کی ہے، اور عبادت کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد پھر پیر کے قریب پہنچا ہے، اور کہا حضور آج تو چاند نظر آئے گا، آج کوئی حافظ قرآن کا انتظام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، دیکھ لے واللہ کے ولیوں کی شان کیا شان ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے جا چلا جا فلاں اسٹیشن پہ، اور جانے کے بعد جا کر کے دیکھنا جو سب سے پہلے آنے والا ہوگا، جس پہ تیری سب سے پہلی نظر پڑے گی، وہی تیری مسجد کا امام ہوگا۔ جب اتنا فرمایا تھا آپ کا مرید گیا ہے، اور جانے کے بعد جا کر کے اسٹیشن پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا ہے، جو آنے والا ہے وہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، جو آ رہا ہے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، جو آ رہا ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں ہے، جو آ رہا ہے وہ مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہے، جو آ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مگر آنے والا جو ہے وہ ایک مندر کا
पुजारी है, वो एक मंदिर का पुजारी है। अब जब जैसे कि वो इसके करीब आता रहा, ये नजर को दौड़ा के उसे देखता रहा, वो आता रहा, ये देखता रहा, जैसे कि वो इसके करीब आया और आने के बाद में इसने उसकी कलाई को पकड़ लिया। और जैसे कि कलाई को पकड़ा, अब उस पंडित ने इससे कहा, भाई मामला क्या है, बात क्या है? कहा तुझे मालूम नहीं है, आज से तुम हमारी मस्जिद के इमाम बनोगे। जब इतना कहा है तो पंडित ने भागना शुरू किया, मुरीद ने जकड़ लिया है, मुरीद ने पकड़ लिया है, इसने भागना चाहा। कहा यार मैं तो मंदिर का पुजारी हूं, मुझे तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, मुझे तो सजदा करना भी नहीं आता, मुझे तो रुकू करना भी नहीं आता। इसने कहा था, पीर ने ये कहा है, जो सबसे पहले आने वाला होगा वही मस्जिद का इमाम होगा। अब इसने हाथ को पकड़ा है और लेकर के पीर के करीब पहुंचा है, और जाने के बाद पीर के करीब जाकर के खड़ा हो गया। अब पीर की बारगाह में अर्ज करता है, मोरे हुजूर जो सबसे पहले आने वाला है यही वही इंसान है। जब इतना कहा है आपसे, आपका जैसे ही इतना आपने कहा, अब पंडित से कहा कि तुम्हें ही इस मस्जिद के, इनकी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ानी है। जब इतना कहा है, अब वो पंडित कहता है, हुजूर मुझे तो नमाज पढ़ानी भी नहीं आती, मुझे तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, मेरे तो कुरान याद भी नहीं है। आज तुझे बताओ, देख ले अल्लाह के वलियों की शान। अब आप फरमाते हैं, आ मैं जरा करीब आ जा। अब जैसे कि पंडित करीब आया और आने के बाद में आपने फरमाया, ला लगा ले सीने से सीना। अब करीब पंडित ने सीने से सीना लगाया, आपने अपनी जुबान को बाहर निकाला। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, ले मेरी जुबान को पीना शुरू कर दे। अब उसने, पंडित ने पीना शुरू किया है, पंडित पी रहा है, अल्लाह का वली पिला रहा है। जुबान को हटाया, कहा जरा ये बता अब कितना महसूस हुआ? अब उसने कहा कि हुजूर मैं कुरान पाक के 10 पारों का हाफिज कुरान बन गया हूं। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि अब मैं कुरान पाक के 10 पारों का हाफिज कुरान बन गया, 10 पारे मेरे सीने में महफूज हो गए। आपने फरमाया आप फिर मेरे सीने से लग जा। कहा, फिर जुबान निकाली, फिर पीना शुरू किया। अब आपके मुरीद ने, आपका मुरीद देख रहा है, पीर अल्लाह का वली अपनी जुबान एक पंडित को पिला रहा है। पंडित ने फिर पीना शुरू किया, फिर जुबान को हटाया, मुंह हटाया। कहा बता अब कैसा लगता है? कहा अब मैं 20 पारे कुरान पाक के मेरे सीने में महफूज हो गए। इतना जब फरमाया, कहा ला फिर आ जा। फिर सीने से लगाया, फिर जुबान को पिलाना शुरू किया है। इसने पीना शुरू कर दिया। अल्लाह का वली पिलाता चला जा रहा है, मगर ये पंडित पीता चला जा रहा है। अब जैसे ही जुबान को हटाया, अब इसने जैसे ही हटाया और हटाने के बाद में फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा कि बता अब कैसा महसूस होता है? कहा हुजूर अब सीने से सीना मत लगाइए, अब जुबान ज्यादा मत पिलाइए। कहा क्यों? कहा मेरा सीना फटने वाला है। अल्लाह ने जो कुरान पाक के 30 पारे कुरान पाक में मुकम्मल किए हैं, वो सारे पारे मेरे सीने में महफूज हो गए हैं। कहा अब मैं कोई पंडित नहीं, अब मैं हाफिज कुरान बन गया हूं। कदमों में गिरा और गिरने के बाद फिर उसने कहा है, देर मत करिएगा, अपने महबूब का कलमा पढ़ाइएगा, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। इतना कहा। कलमा पढ़ाया गया और फिर मुरीद से कहा जा जा, अब यही मस्जिद का तेरा इमाम है। सुभान अल्लाह। देखो ये है अल्लाह के वलियों की शान। लोगों गौस की महफिल भी सजाया करो, अल्लाह के वलियों की महफिल भी सजाया करो, और यार इनके दरबार में जाके इनकी चादर को चूम के चौखट पकड़ के फिर मांगा करो रब से कि मौला इसी नेक वली के सदक़े में मौला हमें बेटा दे अता फरमा। जिस पे बेटी नहीं वो कहे बेटी अता फरमा। जो तमन्ना मांगोगे, जो मुराद उनके दरबार में जाके तुम फरियाद करोगे, जो मौला की बारगाह में मांगोगे, वसीला उन्हें बनाओगे, अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे।